Okay, so assalamu alaikum everyone, and thank you for joining again. And we'll go for the evaluation session in this second part. So, are you prepared for that? Okay, Bhaiya. Okay, so I think we should start, and it should be started with as you respond, Jahid Hassan Jim. So, please start. The floor is yours. Assalamu alaikum. First of all, I'm sorry because of I cannot attend the previous class for my personal reason. Pardon me. Now this is topic to online education versus offline education. So I'm very much interested to talk something about this topic. First of all, we should know what is online education and what is offline education. Online educations means the learning method that can where using the digital tools like internet, desktop, laptop, or video classroom. That's the where are using the online digital tools. Whereas offline education is the traditional learning method or the learning method that's where they can use the face-to-face interaction, physical attendance, or classrooms using in classroom uses. Those educations have many advantages and disadvantages. First of all, I prefer that online education's advantage are online educations offers the flexibility and accessibility to all in the education system, whereas any person can join any education from online education. It can be the education can be the video class or live class such as Zoom, Team, Google Meet, and other things. Otherwise, on the other hand, a recording class like YouTube and Facebook recorded class. These class are type of this online education included on the online education. This is the very cost effective and saving the travel cost and saving the travel time, and it helps to join any time any place. That's the advantage of the online education. On the other hand, the disadvantage of the all of online educations are it increasing our health issues like headache, eye strain, and other things. And it hamper our face-to-face interaction and social interaction. On the other hand, the offline education, I think it is very important for a student or every person because of it ensure the social interaction or physical interaction, and it ensured that teamwork or collaboration with the other peoples, and it increased the communication, and it increased the teachers and students interaction that may increase the feedback system, and a teacher can physically observe the students what is their mental and physical condition, and then it reduce the distinction between the student and teachers and others peoples, and it on the other hand, and it ensuring the social interaction, and that is others this offline educations have many barriers or disadvantages like it consume our times, and it sometimes is very noisy place in the classroom, or it travel cost, it costly increases, and such as travel cost and other costs like tuition fees. That's it. But
if we compare the online and offline education, I think my perspective, the offline education is the best education because of it increase the social interaction, and student and teachers can interact with each other physically, mentally. That impact on the education system and learning system. So a student can learn in the practical method in offline education. That is that's the education learning method, like online and offline education. So I prefer offline education for a very important every human life. That's it from my side. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ জাহিদ হাসান জিম ফর ইউর আউটস্ট্যান্ডিং স্পিচ। একটা বিষয় খেয়াল করেন, when you are talking about online education, either it's the advantages or disadvantages. So Jahid mentioned some disadvantages of online education where health issues are highly connected, যেটা আমাদের টপিকেই নাই। ওকে, যেটা কিন্তু আমরা এখানে আমাদের স্লাইডে অ্যাড করতে পারি নাই। সুতরাং এই যে কথা বলছেন কন্টিনিউয়াসলি, এটা আপনাদেরকে নতুন আইডিয়া জেনারেট করতে হেল্প করবে। ডেফিনেটলি আমরা জানি যে অনলাইন এডুকেশনের এটা যখন হোয়েন উই আর হাইলি কানেক্টেড টু দ্য স্ক্রিন, ডক্টররা আমাদের যে স্ক্রিন টাইম বেশি হয়ে যাচ্ছে, স্ক্রিন টাইম বেশি হয়ে যাচ্ছে, এটা শুনতে শুনতে ধরেন আমাদের জীবন শেষ। সো এটার তো ডেফিনেটলি একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে, কিন্তু এই স্লাইডে এত কিছু থাকলেও কিন্তু সেই নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা নাই, আপনি এটা নিয়ে আসছেন। সুতরাং কথা বলতে থাকেন, নতুন নতুন আইডিয়া আপনারা নিজেরাও পাবেন, আপনারা ইন্টারনেটের হেল্প নিতে পারেন, বইয়ের হেল্প নিতে পারেন। সুতরাং তথ্যগুলো অ্যামালগেমেট করেন, দেন এগুলোকে গুছিয়ে আপনার মতো করে বলার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি আরেকটা বিষয় যদি জাহিদের বলতে পারি, এটা গতদিনও খেয়াল করেছি, ধরেন কিছু কিছু শব্দ একদম ইউজই করবেন না। ওকে, যেমন আমাদের টিচাররাও আমাদের অনেক সময় একটু পচায় না যে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার মানে ইম্পর্টেন্ট আমাদের লাইফে এত বেশি আমরা আসলে ইউজ করে ফেলি। সো যখন আসলে কোনো কিছুর সিগনিফিকেন্স নিয়ে কথা বলতে হয়, তোর তো আসলে ইম্পর্টেন্ট শব্দটা তো চলেই আসবে, কিন্তু আপনি ঠিক করে নিবেন যে আপনি জীবনে আপনি ইম্পর্টেন্ট শব্দটা বলবেনই না। ওই জায়গায় আপনি রিপ্লেস করতে পারেন, আপনি যা খুশি বলেন, আপনি সিগনিফিকেন্ট বলেন, আপনি এসেনশিয়াল বলেন, আপনি ভাইটাল বলেন, ক্রিটিক্যাল বলেন, মেজর বলেন, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বলেন, প্রমিনেন্ট বলেন, নোটেবল বলেন, মিনিংফুল বলেন, মানে অনেক আছে না। আমার মনে হয় যে আপনাদের যদি আমরা আরো সময় দিই, আপনারা আরো নতুন নতুন ওয়ার্ড বের করতে। পিভোটাল, এটা কিন্তু আমরা জানি, ইটস ভেরি রেলেভেন্ট, এটা আমরা জানি, ওরা যে খুব কানেক্টেড কিছু, এই কারণে আমরা বলতে পারি ইটস ভেরি কানেক্টেড, ইটস ভেরি মাচ ফান্ডামেন্টাল, ইটস ভেরি মাচ মোমেন্টাস, ইটস ভেরি ভেরি মাচ নোটেবল। সুতরাং কত ওয়ার্ড আছে, আপনি ধরেই নেন যে লাইফে ইম্পর্টেন্ট বলে আর কিছু রাখবো না। তো ওটা সিগনিফিকেন্ট হোক, ওটা মেজর হোক, ওটা ইম্পারেটিভ হোক, ওটা এসেনশিয়াল হোক, ওটা ভাইটাল হোক, ওটা ক্রিটিক্যাল হোক, যে কোনো কিছু দিয়ে আমি জাস্ট রিপ্লেস করব। সো যত বেশি কথা বলবেন, তখনই দেখবেন যে না, আমি তো এই ওয়ার্ডটাকে তো আমি রিপ্লেস করতে পারি। ওকে, জি, সো জি। প্র্যাকটিস করতে থাকেন এইভাবেই। উম, সো থ্যাংকস ভাইয়া একটা এগেইন। রিকোয়েস্ট ছিল। হ্যাঁ, প্লিজ ওয়েলকাম প্লিজ। ভাইয়া। ভাই আমরা যে ভোকাবুলারি গুলো দেখতেছি ভাই, আসলে আমি মানে নিজের সাইড থেকে বলতেছি, মানে আমার পার্সপেক্টিভ থেকে ভাই, আমি ভোকাবুলারি গুলো প্রত্যেকটা দিন মানে এইগুলো পুরোপুরি ভাই প্র্যাকটিস করার সময় পাচ্ছি না ভাইয়া। এক্ষেত্রে ভাইয়া মানে মানে আমি বুঝতে পারতেছি না আসলে আমার কি করা উচিত ভাইয়া। আচ্ছা, ওকে, একটু যদি আমি বলি, ধরেন আমিও যখন স্লাইড মেক করি, আমাদের পুরো 28টা স্লাইডের দেখবেন যে 13টা স্লাইড 12টা স্লাইডই চলে যায় হলো ভোকাবুলারি দিয়ে। সো নরমালি আমি এটার মানে যেভাবে নিজের দিক থেকে সান্ত্বনা পেয়েছি সেটা হলো, ধরেন আপনাদের কোর্সটা 3 মাস চলবে। ওকে, জি, ইনশাল্লাহ এটা 3 মাস চলবে। আমরা 30টা লেকচারে আমরা এটা শেষ করব। তাতে 2.5 মাসের মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা, আমরা আরো 15 দিন এক্সট্রা হাতে রেখেছি যদি আমাদের কোনো কারণে মিসিং হয়ে যায় বা এই জাতীয় কিছু। কিন্তু আপনাদের পুরো লাইফের জন্য কিন্তু ম্যাটেরিয়ালসটা থেকে গেল। ওকে, সো আমাদের যেহেতু অ্যালফাবেট 26টা, আমরা প্রতিদিন যদি একটা করে অ্যালফাবেট শেষ না করি, আমাদের কিন্তু 26টা ক্লাস লাগবে শুধুমাত্র, মানে 26টা অ্যালফাবেটকে কাভার করতেই, লেটারকে কাভার জি, করতেই। ওকে, সো আমরা যে এখানে যে 50টা করে দিয়েছি, আমিও বললাম না, যখনই আমি স্লাইড করি তখন দেখি যে হিউজ এক্সাম্পল এখানে তো দেয়, 150টা করে এক্সাম্পল। হ্যাঁ, সো এইটার জি, সমাধান একটাই, যে আপনার কাছে যেহেতু আমাদের 30টা লেকচার, সেটাতেই 3 মাস চলে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার জি, কিন্তু পুরো লাইফ থেকেই গেল। জি এই ভাই, কারণে কোর্স শেষ হওয়া মানেই যে আপনার এটা পড়াশোনা শেষ, নট লাইক দ্যাট। আমরা কিন্তু 10টা করে ভোকাবুলারি দিতে পারতাম, তখন দেখবেন আপনার ইজিলি শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আমার কাছে মনে, বা আমরা কিন্তু আমাদের ক্লাসেও কিন্তু খুব বেশি এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাই না। আমরা জিআরই সবগুলো পড়ি, কিন্তু ভোকাবুলারি 50টা 150টাই কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাই, দেখবেন যে ওখানেই ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাবে। তারপরেও জি, আমি এই কারণে দিয়েছি আপনার কাছে ম্যাটেরিয়ালসটা থেকে যাক। থেকে যাওয়ার পরে এই 3 মাসের পরেও যদি আপনার কাছে এরকম মনে হয় যে আমি একটু ভোকাবুলারিটা আজকে 10টা আর 30টা আমি একটু প্র্যাকটিস করি,
এই 20টা ভোকাবুলারি 60টা এক্সাম্পল আমি একটু প্র্যাকটিস করি। বুঝতে পেরেছেন? সো আমি জানি জি যে ভাইয়া। within this time it will be so much tough for you to cover all of the vocabularies. But if you have the access, if you have the slides যেখানে 50টা করে মোস্ট কমন ওয়ার্ড দিয়ে সেগুলোর আবার এক্সাম্পল দেয়া আছে, সেটা আপনি কোর্সের শেষেও কিন্তু আবার সুযোগ পাবেন নিজে কভার করার। ওকে? সুতরাং আমাদের যদি ওভারঅল কোর্সের টাইমের কথা বলি, টাইম লিমিটেশন যদি বলি, একটা মানে লেটার একদিন কাভার না করে আমাদের আসলে কোনো উপায় নাই। এক। আর দ্বিতীয় কথা হইলো যে এখান থেকে আমরা খুব কম এক্সাম্পলও দিতে পারতাম, যেখানে আপনি 10টা দিলে 20টা দিলে আপনি হয়তো রেগুলারই কাভার করতে পারতেন। কিন্তু আমি ইচ্ছা করে বেশি করে দিয়েছি যে আপনাদের কাছে প্র্যাকটিসের অপশনটা থেকে যাক। ৩ মাস পরেই আপনাদের জার্নি যাতে শেষ না হয়। ৩ মাস পরে আপনার নিজের ভিতর আরো ৩ মাস আপনি নিজে, নিজে পড়েন। আরো ৬ মাস ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে পড়েন। বুঝতে পেরেছেন? আমি এই কারণে ম্যাটেরিয়ালস গুলো এখানে দিয়ে দিয়েছি যে আপনি প্র্যাকটিস করতে থাকেন। ওকে, লাইফে কিন্তু একটা ওয়ার্ডের ভোকাবুলারি শেষ নাই, ওয়ার্ডের শেষ নাই। আমরা জাস্ট 50টা দিয়েছি মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড ধরে যে আপনি এটা দিয়ে প্র্যাকটিস করেন। কম দিলে ভালো হইতো, শেষ করতে পারতেন। কিন্তু আপনার কিন্তু ম্যাটেরিয়াল শেষ হয়ে যেত। পরবর্তী প্র্যাকটিসের জন্য আর কিছু থাকতো না। সুতরাং এখন যদি শেষ নাও হয়, টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নাই। এটা শেষ হওয়ার কথাও না। একদিনের মধ্যে আপনি 150টা এক্সাম্পল, এখানে আপনি একটা করে পাবলিক স্পিকিং, একটা করে জিআরই, 5টা করে আমরা ওয়ার্ড দিচ্ছি, আমরা কিছু গ্রামার দিচ্ছি। সো আমরা অনেকগুলো সেগমেন্ট এই কারণেই টাচ করেছি যে উইদিন দ্য টাইম আমরা চেষ্টা করছি কাভার করার। কিন্তু এটা ম্যাটেরিয়ালস যদি আপনার কাছে থাকে, আপনি নিজেও একটা ফ্রেন্ডের সাথে ৩ মাস পরেও বসতে পারবেন যে আমরা অনলাইন অফলাইন এডুকেশন নিয়ে আমরা দেখি একটু ১০ মিনিটের একটা ডিসকাশনে যাই। আমরা ওই জি ভাইয়া। ভোকাবুলারি নিয়ে একটু ২ মিনিট একটু কথা বলি। ওকে, এটা আমার আমার পার্সপেক্টিভ। তারপরেও যদি আপনাদের কোনো বেটার আইডিয়া থাকে আপনারা শেয়ার করতে পারেন। ওকে, কিন্তু আমার কাছে আচ্ছা। মনে হয়েছে ম্যাটেরিয়ালস থাকা মানে এটা আপনাদের প্র্যাকটিসের সুযোগটা আরেকটু বেড়ে গেল। জি ভাইয়া, ঠিক ওকে? আছে ভাইয়া, বুঝতে পেরেছি। জি ভাইয়া, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। না অবশ্যই আপনার কনসার্ন এর জন্য ধন্যবাদ যে আপনি জানিয়েছেন যে এটা তো শেষ করা যাচ্ছে না। কিন্তু তারপরেও জি আমার ভাইয়া। কাছে মনে হয়েছে যে না আমি আরো এক্সাম্পল দিয়ে রাখি, যেটা ওদেরকে আরো ৩ মাস নিজে, নিজে প্র্যাকটিস করার জন্য যাতে ওরা রাখতে পারে। জি ভাইয়া, এটা দিলে আরো ভালো হয় ভাইয়া। ঠিক আছে? ওকে, সো এই জি ভাইয়া। কারণেই একটু বেশি করেই রাখার চেষ্টা করেছি আরকি। ওকে, Thank you. সো আর কে বলতে চাচ্ছেন এখন? এবং আমি আরেকটা বিষয় একটু শেয়ার করতে চাই। জাহিদ বলেছেন আমি খুশি হয়েছি যে, যেকোনো বিষয়ে ভাই এখানে যেকোনো জিনিসের কোনো বিষয়েই এমন কিছু নাই যে হুইচ ওয়ান ইজ স্ট্যাটিক। যে এই থ্রুতেই আমাদের আসলে এগোতে হবে। দ্য ওয়ে ইউ আর এনজয়িং, দ্য ওয়ে ইউ আর এন্টারটেইন দ্য প্রসেস, আপনার আসলে সেটা আমাকে জানতে দিতে হবে যে এইভাবে করলে মনে হয় আমাদের একটু সুবিধা হয়। যদি ঠিক থাকে বলেন যে না আমরা এখানে কমফোর্টেবল ফিল করছি। যদি মনে হয় যে না এইভাবে হইলে সুবিধা হয়। যেমন ধরেন আমি এখানে যে টপিকগুলো রেখেছি আমরা কিন্তু রেগুলারলি মানে টপিকগুলো যদি আপনারা খেয়াল করেন যখন আপনারা কথা বলছেন ইরান ইসরায়েল ওয়ার নিয়ে, ওটা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের প্রবলেম নিয়ে আমরা কথা বলেছি। আজকে ধরেন আমরা যেটা নিয়ে কথা বলেছি অনলাইন এডুকেশন, অফলাইন এডুকেশন, আর্গুমেন্টেটিভ টাইপের। একটা সময় গিয়ে আমরা কথা বলেছি ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ফর স্টুডেন্টস। একটা সময় গিয়ে আমরা কথা বলেছি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে শুরুর দিকে। সো আমি কয়েকটা পার্সপেক্টিভে ভাগ করেছি যে যে বিষয়গুলো আমাদের লাইফে লাগেই, যেমন সেলফ ডেভেলপমেন্টাল ইস্যুস নিয়ে আমাদের কথা বলতে হয়, সেখানে ওই যে ক্যারিয়ার পার্সপেক্টিভ, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ফর স্টুডেন্টস। বিভিন্ন কন্ট্রাডিকশন নিয়ে আমাদের কথা বলতে হয় যে আমরা কি এই পক্ষে থাকবো নাকি ওই পক্ষে থাকবো, সেখানে আর্গুমেন্টেটিভ টাইপের এই যে আজকের মতো রেখেছি অনলাইন ভার্সেস অফলাইন এইটা। আমাদের ধরেন অনেক সময় এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলতে হয়, সেখান থেকে রেখেছি আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ। আমাদের কথা বলতে হবে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে, সেখানে আমরা রেখেছি রোহিঙ্গা ক্রাইসিস, সেখানে রেখেছি ইরান ইসরায়েল ওয়ার। সো কয়েকটা পার্সপেক্টিভে ভাগ করে সেগুলোর আন্ডারে কয়েকটা করে টপিক আমি পার্সোনালি রাখার চেষ্টা করেছি। এখন আপনার কাছে প্রশ্ন হলো আপনাদের নিজেরও যদি কোনো পছন্দের টপিক থাকে, ওকে, যেমন ধরেন আমার এখানে ক্রিপ্টোকারেন্সি নাই, খুব সম্ভবত নাই। কিন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সি কিন্তু এখন সারা বাংলাদেশে, সারা পৃথিবীতেই এটা খুবই আলোচিত একটা বিষয়। বিটকয়েন নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন। ওকে, ইভেন আমাকে দেখতে হবে যে আমাদের এই কোর্সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে কিনা, যতটুকু সম্ভব আমি রেডি করে রেখেছি। সো আপনার কাছে যদি মনে হয় যে না এই টপিকটা মনে হয় আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি, যেটা সারা ওয়ার্ল্ডে এখন খুবই পপুলার একটা মেথড। ওকে, আবার রানিং অনেক ধরনের সিস্টেম আছে যেগুলো না আমাদের কথা বলা দরকার, যেমন ধরেন পিআর সিস্টেম। এই যে প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশনে যেভাবে ইলেকশন নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, আপনার কাছে কি মনে হয় যে এটা নিয়ে আপনারা কথা বলতে কমফোর্টেবল? সো আপনাদেরও যদি কোনো প্রেফারেবল টপিক থাকে যেটা নিয়ে আপনাদের কথা বলা উচিত, সারা বিশ্বে যেগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে, প্লিজ মেনশন ইন দ্য গ্রুপ। প্লিজ রেইজ ইউর ভয়েস হোয়াইল উই আর কন্ডাক্টিং দ্য ক্লাস। ওকে, এই জায়গায় আপনারা টোটালি ফ্রি। ওকে, আর আরেকটা বিষয় একটু রিমাইন্ডার দিয়ে নেই, সেটা হলো আপনাদের কিন্তু ভিডিও পাঠানোর কথা ছিল। আজকে বুধবার না, আজকের মধ্যে আপনাদের ভিডিও পাঠানোর কথা ছিল। এবং আজকে যারা আছেন এখানে মোটামুটি সবাই ভালো কথা বলেন। আমি মানে কাইন্ড অফ জোরই করতে চাচ্ছি, ডেফিনেটলি জিম আপনি একটা ভিডিও পাঠাবেন। ওকে, আপনাকে এই টপিক ঠিকঠাক অনলাইন ভার্সেস অনলাইন এডুকেশন, ইজ ইট ওকে টু ইউ জাহিদ হাসান জিম? জি ভাইয়া। ওকে, সো আপনি 2 মিনিটের একটা ভিডিও বানাবেন ম্যাক্স।
ওকে, 1 থেকে 2 মিনিটের আপনি একটা ভিডিও বানাবেন, 2 মিনিটের মধ্যে মোটামুটি বানান। আপনি গত ক্লাসে থাকতে পারেননি, আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলেছি যে আমরা বেস্ট ভালো ভালো ভিডিওগুলো আমরা আমাদের পেজে দিব, বা এর শুরুর দিকেও আমরা যেটা বলেছি যে প্রত্যেক 1 সপ্তাহ পর পর আমরা কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে ভিডিও নেব। আমরা পেজে দেই বা না দেই, কিন্তু আপনাদের গ্রোথ কিন্তু বোঝা যাবে। আমরা ফিডব্যাক দিচ্ছি, বাট ইউ আর মোর দ্যান এনাফ টু ইভ্যালুয়েট ইউরসেলফ। যে আমার প্রথম সপ্তাহের ভিডিও কেমন ছিল, 4 নাম্বার সপ্তাহের ভিডিও আমার কেমন ছিল। সো জাহিদ, আপনি এই টপিকেই দিবেন। ওকে, অনলাইন ভার্সেস অফলাইন অনলাইন এডুকেশন। এবং অফলাইন এডুকেশন। হ্যাঁ, এটা এটা নিয়ে আপনি কথা বলেন, এটা যেহেতু আপনার পছন্দের টপিক। ওকে ওকে, ভাই, ঠিক আছে। জি ভাই, এবং শিওর। আপনারা রিপিট করেন না, একজন একটা টপিকের বেশি বলেন না। জি আমরা যদি ফয়সালের কাছে যাই, আপনি কোন টপিকে কথা বলতে চাচ্ছেন? আপনি আচ্ছা, প্রেফার করতে পারেন আমরা যেগুলো নিয়ে কথা বলেছি। জি। ইরান ইসরায়েল ওয়ার ভাইয়া, হইতে পারে, ক্যারিয়ার লাস্ট প্ল্যানিং টপিক ফর যেটা স্টুডেন্টস। ইসরায়েল ইরান ওয়ার, ওটা আমার খুব ভালো লাগছে। ওকে, ইরান ইসরায়েল ওয়ার, এবং এটা আপনার একটু গ্রুপে আজকে মেনশন করে দিবেন। ওকে, যে ফয়সাল ইজ সাপোজ টু টক অ্যাবাউট এই যে এই ইস্যুস নিয়ে কথা বলা, অথবা ইরান ইসরায়েল ওয়ার লকড বাই ফয়সাল হোসাইন। ফাইন। তারপর ওকে। এখানে মোমো আপু আছেন, আপনি কোনটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন? মোমো আপু কি জয়েন করেছে? আচ্ছা, এটা আমরা শুনবো। এখানে লাবিবা সরকার আছেন। ভাইয়া, জি ভাইয়া, সরি এর আগে সরি যেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলোর বিষয়ে বলতে হবে, নাকি আমি চাইলে আমার কোনো পছন্দের টপিক নিয়ে বলতে পারি? পছন্দের টপিকেও আপনি বলতে পারেন, আর যদি প্রেফার করেন যে না আপনার গাইডলাইন দরকার, তো আপনি আগে যেটা আমরা কভার করেছি লেকচারে সেটা নিয়েও বলতে পারেন। জাস্ট আপনার পছন্দের যে টপিক সেটা গ্রুপে মেনশন করে দেন, যে দিস ইজ মি, আপনার আচ্ছা পরিচয় ঠিক দেন, আছে ভাই, এন্ড আমি আই ওয়ান্ট এটা টু টক। ফিক্স করে রাতে জানিয়ে দিব। ফাইন, আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দিস টপিক এন্ড কাভার এ ভিডিও উইদিন 2 মিনিটস। এখানে প্লিজ আপনারা কেউ স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে বলেন না। আপনারা প্রয়োজনে আরো 2 দিন সময় নেন, বারবার বারবার প্র্যাকটিস করেন, করে গোছায় কথা বলার চেষ্টা করেন। দ্যাটস ইট। ঠিক ভাইয়া, আছে? একটু সমস্যার কথা বলতাম। হ্যাঁ, প্লিজ। মানে আজকে যেমন অনলাইনের ভার্সেস যে অফলাইনের ইয়াটা হলো, এই টপিকটা আমি হলো একটু নিজের মতো বাংলা করে এটা আবার ইংলিশ করে লিখছি, লিখে আবার প্র্যাকটিস করছি। এখন তো এটা আমি যে বলবো ফ্লুয়েন্সি, এটা আবার কেমন উচ্চারণ ইয়া হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে মুখস্থ করে ফেলছি। মানে যেহেতু বলা অভ্যাস নিয়ে এর আগে আমি কখনো স্পিচ দিইনি ইংলিশে, তাই। আচ্ছা, এখানে আপনার জন্য যদি বলি, আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা, আমরা কিন্তু আমাদের ক্লাসে 2টা অংশে ফিডব্যাক নেই। একটা হলো শুরুতেই কিন্তু নতুন টপিকে আমরা নেই না। এই যে আজকে আমরা অনলাইন ভার্সেস অফলাইন নিয়ে যেটা পড়াশোনা করলাম, পরের ক্লাসে আমি শুরুতেই জিজ্ঞেস করব যে ফয়সাল বলেন, জাহিদ বলেন, লাবিবা বলেন, বা আরেকজন বলেন। যেইটা আপনি কিন্তু মাঝে একদিন সময় পেয়ে গেলেন। সুতরাং আপনি আপনার মতো করে সাজান, গুছিয়ে স্পিচটা রেডি করেন, যাতে আপনি মাঝখানে একদিন ব্রেক দিয়েও আপনি কথা বলেন, কোনো সমস্যা নাই। আবার এরকম যদি হয় যে না, আপনি এটা দেখা মাত্রই মোটামুটি আপনার ফ্লুয়েন্সি চলে আসে, আপনি কথা বলতে পারেন। যেমন আজকে জাহিদ শুরুতেই কথা বলে নাই, কিন্তু শেষের দিকে অনলাইন ভার্সেস অনলাইন এডুকেশন যেটা করে 5 মিনিট পরে সে বক্তব্য দিয়েছে। সুতরাং যদি আপনার এখন ইনস্ট্যান্ট স্পিচ রেডি করে ইনস্ট্যান্ট কথা বলতে সমস্যা হয়, ওকে ফাইন, আমরা কিন্তু 2টা অপশনই রেখেছি। এটা রাখার একটাই রিজন, সেটা হইলো আমরা ইনস্ট্যান্ট কারো কাছ থেকে শুনতে চাই। আবার কারো যদি একটু সময় লাগে, কারণ ইংলিশের 2টা স্পিচই হয়। সেট স্পিচ হয়, যেখানে সুন্দর করে বক্তব্য রেডি করে স্পিচ দিবেন, আর একটা হয় এক্সটেম্পোর স্পিচ। আমরা 2টাই রাখছি। ওকে, সো আপনি পরের ক্লাসে তার মানে গুছিয়ে আপনি বলুন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু বলতে হবেই। আমরা প্রেফার করি 2টা সেশনেই আপনি বলেন, শুরুর দিকেও আপনি বলেন, শেষের দিকেও বলেন। না পারলে অ্যাটলিস্ট শুরুর দিকে আপনি বলেন, কারণ শুরুর দিকেরটা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট টপিক না, এটা আগের দিনে আমরা আলোচনা করেছি। ওকে, সো আমার মনে হয় যে এখানে যারা আছে, ফয়সাল আজকে শুরুর দিকে কথা বলেছেন, আমরা লাবিবার কথাও শুনেছি, জাহিদ হাসানের কথাও শুনেছি। সো উই ক্যান এন্ড আওয়ার টুডেস সেশন হিয়ার। অথবা আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, বা আর কোনো কোয়েরিজ? জাস্ট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরিজ অর প্রবলেমস, জাস্ট ফিল ফ্রি টু আস্ক মি। ভাইয়া, আমার প্লিজ। স্পিচটা সাবমিটের জন্য একটু সময় লাগবে আমার। আমি একটু ব্যস্ততার মধ্যে আছি। আচ্ছা, ওইজন্য আচ্ছা, আমি ওকে, ওকে, ফাইন। আমার ৪ দিন সময় লাগবে। ৪ দিন হ্যাঁ, পরে আমি আমি জমা দেব। নরমালি আপনাদের, যেহেতু প্রত্যেকে ইউনিভার্সিটির কোনো না কোনো কাজে আপনারা ব্যস্ত, এবং আমাকেও এটা মাথায় রাখতে হবে যে ইংলিশ স্পিকিং যে লার্নিং, যেটা কিন্তু আপনারা এক্সট্রা হিসেবেই নিয়েছেন, আপনাদের আরো অন্য ব্যস্ততা আছে। কিন্তু আমি সবসময় যেটাতে প্রেফার করতে চাই সেটা হইলো যে চেষ্টা করেন, যেহেতু আপনি আপনার সময় এখানে ইনভেস্ট করেছেন, আপনার টাকা এখানে ইনভেস্ট করেছেন, চেষ্টা করেন এটাকে যতটা প্রোডাক্টিভ করা যায়। আমি একটা ভিডিও চাচ্ছি, আমাকে দেওয়ার আগে আপনি নিজে নিজে 2টা ভিডিও বানায় বসে থাকেন, ওটা আমাকে দেওয়ারও দরকার নাই, যাতে আপনি আপনার ডিফারেন্সটা বুঝতে পারেন, আপনি আপনার ল্যাকেন্সটা ধরতে পারেন। ওকে, তো যাদের সময় লাগবে একটু সময় নেন, সমস্যা নাই, কিন্তু যারা রেডি খুব দ্রুতই একটু পাঠান, কারণ আজকে একটা পাঠানো মানে 2 দিন পরে আপনি আরেকটা বানানোর সাহস পাবেন। সেগুলো আমাদের দেওয়ার দরকার নাই, কিন্তু আপনি নিজে খোঁজেন, ডিফারেন্সটা খোঁজেন, যে আগেরটাই কেমন কি ছিল, এটাই কেমন কি হয়েছে। ওকে, জি ভাইয়া। সো আমার মনে হয় যে আমরা
সেকেন্ড সেশনেরও একদম শেষের দিকেই আসছি। সো আমাদের হোপফুলি নেক্সট ক্লাস হবে নেক্সট স্যাটারডেতে 7:30-তেই। চেষ্টা করেন এর মধ্যে অনেকে ভিডিও পাঠিয়ে দিতে। আর এগুলো বাসায় একটু পড়াশোনা করেন। জাহিদ আপনার সাথে যদি একটু রিলেট করে বলতে চাই, যদিও একটু স্লাইডগুলো বড়, ভোকাবুলারি একটু বেশিই আছে, চেষ্টা করেন যতটা সম্ভব প্র্যাকটিস করার। ওকে, তারপরেও তো আপনাদের জন্য অপশন থেকেই গেল, ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে দিচ্ছি মানে আপনাদের জন্য লাইফ টাইমে অ্যাক্সেস থেকে গেল। প্রচুর প্র্যাকটিস করেন, জার্নি যাতে 3 মাস পরেই শেষ না হয়। ওকে, সো থ্যাংক ইউ এগেইন। ভাই একটা কোয়ারি ছিল ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ। ভাই এই যে আমাদের যে ভিডিওটা এটা ভাই কবে সাবমিট করতে হবে ভাই? এইটা ধরেন ওই যে বললাম না, বিশেষ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। উচিত তো হলে আমি কিন্তু গতদিনে বলেছিলাম যে আমরা আজকে যে হ্যাঁ, বুধবার, জি জি আজকের মধ্যে কিন্তু পাঠাতে বলেছিলাম, কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে না আরো 1 দিন 2 দিন সময় হলে আপনার জন্য ভালো হয়, ওকে, জি ভাই, নেক্সট ফ্রাইডে হলে আপনার জন্য আরো ভালো হয়, জি আপনারা জি তাই করেন। কিন্তু আমি যেটা বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে একটা ভিডিও দিতে যদি আপনারা বেশি সময় নেন, পরের ভিডিও পাইতে কিন্তু আরো বেশি সময় লাগবে। জি ভাই, সুতরাং যত বেশি এগুলোর সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন, দেখবেন একটার জায়গায় 5টা ভিডিও আপনি বানায় রাখেন, সেগুলো আমারে দিতে হবে না, জি কিন্তু ভাই। নিজে রিলেট করতে পারবেন, নিজে ডিফারেন্স করতে পারবেন। আপনাদের অক্টোবর পর্যন্ত সময় নিতে আপনারা প্রেফার করেন, তাও নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু কথা বলেন, আয়নার সামনে দাঁড়ায় বলেন, অথবা আপনারা যদি গ্রুপ করতে চান নিজেরা বলেন। দিন শেষে রেগুলারলি আপনারা যে অ্যাটলিস্ট আধা ঘন্টা হলেও ইংলিশে কথা বলছেন, এটা এনশিওর করেন, যে প্ল্যাটফর্মেই হোক, অনলাইনে হোক, অফলাইনে হোক, ফ্রেন্ডদের সাথে হোক। ঠিক আছে, তাইলে আমার মনে হয় যে এটা প্রোডাক্টিভ হবে। জি ভাই, ঠিক আছে। ওকে, so okay, so we're on the way to end our today's class. Hopefully see you again in the next class. Okay, thank you again for joining. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। Walaikum assalam.